علی صاحب سے میری گزارش ہے کہ 2 لفظ ہو ہم لوگوں کے لیے. ہاں یہ آئیے وہ بریگیڈیئر ہے, بزرگ تھوڑی ہے. بہت دیر آپ نے سن کیا, نام صابری بہت ممنون ہے. خواتین و حضرات, شعراء کرام, السلام علیکم, جے ہند. گزشتہ تقریباً 3.5 گھنٹے سے میں بہت عمدہ شاعری سن رہا ہوں, اور باوجود اس کے کہ مجھ کو خود نہیں آتا لیکن پورا لطف اٹھا رہا ہوں. میں وجاہت صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو مدعو کیا آج شام کے لیے, اور یہ شام میری زندگی میں ہمیشہ ایک یادگار شام رہے گی کہ بھلے ہی بہت بڑا ہال یا بہت بڑا کراؤڈ نہ رہا ہو, لیکن جو کوالٹی ہم نے شاعری کی سنی وہ بہت عمدہ تھی. کیا بات. میں نے ہندوستان کے 22 شہروں میں نوکری کی ہے اور بیرونی ملکوں میں بھی نوکری کی, اور شعر و شاعری سے چونکہ ایک لگاؤ تھا, اپنی ہینڈی کیپ کو پورا کرنے کے لیے میں مشاعرے میں ضرور جایا کرتا تھا. آج جو باتیں سنی اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ایک شاعر جو ہے اپنی دل کی باتیں جب کہنا لگتا ہے تو وہ پوری سوسائٹی کی باتیں بول رہا ہے. وہ ایک عکس ہے جو سوسائٹی کہہ رہی ہے, اور آپ سے زیادہ تر لوگوں نے, اس میں ہماری کچھ خواتین بھی تھیں جو باتیں کہیں, وہ دل کو چھونے والی باتیں تھیں. کوئی وجہ ہوگی کہ فیض احمد فیض صاحب کی وہ نظم ہم دیکھیں گے. شاید فیض احمد صاحب کو بھی یہ یقین نہ ہوا ہوگا اس وقت کہ ہماری نظم اتنے سال بعد اتنے ہزار لوگ پڑھیں گے. آج آپ جیسے ایک شاعر نے وہ نظم لکھ کے, اور جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے یقین ہے کہ آج آپ لوگ جو یہاں لکھ کے لائے ہیں یا جو سنایا ہے ہم کو, یہ ایک چیز آئندہ دنوں میں پھر سے گونجے گی, آپ کے جذبات پھر سے اچھلیں گے, آپ کی باتیں پھر سے یاد آئیں گی لوگوں کو. چونکہ یہ اردو کے ذریعے سے ایک نشست ہے, مجھے ایک چیز کا افسوس ہوا کہ لکھنؤ ایسے شہر میں ایک یہ چھوٹا سا ہال بھر نہیں سکا. میں جب بیٹھا تھا, جب پیک اٹینڈنس تھی, تو میں نے گنا بیٹھے بیٹھے 85 لوگ بیٹھے تھے. اس کی وجہ تھی انہوں نے 70 لوگ بلائے تھے کیونکہ یہاں کی پرمیشن نہیں مل پائی تھی, اس لیے کیونکہ 70-75 لوگ تو انہی کے رہتے ہیں, تو ہم لوگوں نے اپنے سب منع کر دیے. یہ اس کی وضاحت لینے کا کر دیں. بہتر ہے, آپ کی وکالت قبول کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 2016 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں میری کتاب رات کے بعد رات کا اجرا بھی کیا تھا. بہت عمدہ تقریر کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ کچھ الفاظ اور کہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 85 لوگ جو یہاں موجود ہیں, یہ آپ اردو کے ایمبیسڈرز ہیں. واہ واہ واہ, تالیاں, کیا بات ہے. یہ آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جب باہر جائیں تو یہ شاعری کو بھول کے نہ جائیں, اور اس کے ایک ایک الفاظ اور اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے اس کو پھیلائیں, اس کو بڑھائیں. آج میں صبح جب انڈین ایکسپریس اخبار پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک خبر ملی کہ ہندوستان میں لینگویجز کا کہاں کہاں شمار ہے, اور یہ بات پڑھ کے افسوس ہوا کہ اردو 2011 کے سینسس کے مطابق اور نیچے پھسل گئی, اور آج کے دن 4.71 ہندوستانی مطلب % اردو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں, اور اپنی مادری زبان کو اردو کہتے ہیں. صرف 4.71. مراٹھی بھی اوپر آ گئی, جبکہ 2001 کے سینسس میں اردو مراٹھی سے اوپر تھی. اس ٹرینڈ کو آپ نے روکنا ہے.
सबसे ऊपर डॉक्टर साहब बंगला है, चांद पे भी अगर कोई मिल जाएगा तो वहाँ बंगाली अगर जाएगा तो अपनी जबान की एक किताब जरूर उसके पास होगी। नहीं, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे ऊपर हिंदी है और वो बेशक है क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है, वो तो है, लेकिन जो उर्दू धीरे धीरे खसक रही है, इसकी वजह, इसके सबब हम सब हैं जो अपने आप को उर्दू से मोहब्बत का कसमें खाते हैं कि हमको उर्दू से बहुत मोहब्बत है। 1969 में जब गालिब की सेंटेनरी मनाई गई थी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दिया था और जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहा था सारे मुल्क में। उस पे साहिर लुधियानी साहब ने एक शेर लिखा था कि उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। वो चीज़ 1969 और आज 2020 वो चलता चला आ रहा है और नतीजा ये हुआ कि हमारे ही शहर में तेलुगु तमिल में साइन बोर्ड्स हैं लेकिन उर्दू में गायब हो गए। ये आपका जिम्मेदारी है कि आप उर्दू को फ़रोग़ दें अगर सही मोहब्बत है, और ना ही सिर्फ चंद शेर लिख के उसको सुना के और बात ख़त्म कर दें अपनी। मेरे तरफ से कुछ है इसकी तरफ कि आप कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। उर्दू के अखबार माशाल्लाह से काफ़ी छपते हैं आज भी। जब मैं सन 77 में फ़ौज में कमीशन पाया था तो मेरी पहली पोस्टिंग जलंधर में हुई थी। एक शाम मेरी मुलाकात रमेश चंद्र साहब से हुई जो हिंद समाचार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के चीफ एडिटर थे। उन्होंने हमको बताया, उस वक्त मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, और उन्होंने कहा कि जलंधर से सिर्फ 17 अखबार हर रोज़ रोज़नामा निकलते हैं। अब तो नहीं होगा इतना, लेकिन मुझे यकीन है कि लखनऊ से भी बहुत सारे उर्दू के अखबार निकलते हैं। आप खुद चुनिए कि कौन सा अखबार मुझे पढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़वाना है। एक अखबार ज़रूर उर्दू का सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अपने घरों में कई अखबार मंगाते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू का एक अखबार मंगा लेंगे तो शायद आपके बच्चों के अंदर वो शौक़ पैदा हो जाएगा। हमें इस मशाल को आगे बढ़ाना है। इस उर्दू की जो मोहब्बत है, इसके साथ जो जज्बात जुड़े हुए हैं और ये कौमी ज़ुबान है, इसको आगे ले जाना है। मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो आपको हैरानगी होगी कि फ़ौज में आज भी जब उस्ताद राइफ़ल के बारे में सिखलाता है तो वो ये कहता है कि कलमे वाली उंगली ट्रिगर पे। मैंने उस उस्ताद से पूछा, और मैं इसका इंस्ट्रक्टर था हथियारों की ट्रेनिंग देने का, मैंने उससे पूछा, उस्ताद कलमे वाली उंगली क्यों कहते हो इसको? तो उसने फौरन कहा कि कलम पकड़ते हैं साहब, इसलिए कलमे वाली उंगली। ये उसकी जानकारी थी। उसको सिखलाना, ऐसे लोगों को सिखलाना आपकी जिम्मेदारी है। जरूर। तो अगर आप ये अहद लेते हैं यहाँ से निकलते वक्त कि हम आज से उर्दू के एम्बेसडर्स हैं और हम उर्दू को फैलाएंगे, इस बेहतरीन ज़ुबान को और आगे ले जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई संजय साहब की जो कंपेयरिंग हुई और जो जिस तरह से इन्होंने एमसी का काम किया, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस मुहिम में और लोग जुड़ें जो उर्दू को और आगे ले जा सकते हैं। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था तो मैंने उर्दू को कंपलसरी कर दिया था। आप सोचिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू उस वक्त तक कंपलसरी नहीं थी। मैंने उर्दू के लिए 50 नंबर बीए, बीएससी, बीकॉम में कंपलसरी कर दिए, अटेंडेंस कंपलसरी कर दी, और वो नंबर ओवरऑल उनके पोजीशन में असर डालता था। इसका असर आपको शायद 2-4 साल बाद दिखेगा कि जो तलबा और जो तालिब इल्म वहाँ से निकल रहे हैं वो उर्दू के लिए क्या कर रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश का जिगर है, इसकी तहजीब, इसका तमद्दुन, हम लोग इलाहाबाद में अक्सर बातें करते थे, आज भी फ़ौज में इसकी बहुत चर्चा होती है। इस तहजीब को बनाए रखिए। और चलते चलते, हालांकि वो शायर ने तो शायद अपने महबूबा के लिए कहा था, लेकिन उर्दू के निस्बत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़रा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, एक ज़रा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन,
اس کے سینے میں سما جائے ہماری دھڑکن. واہ واہ. اتنی قربت ہے تو پھر فاصلہ اتنا کیوں ہے؟ ہمارے اور اردو کے بیچ میں فاصلہ اتنا کیوں ہے؟ اور اگر یہی فاصلہ آپ طے کر لیں کہ کم کرنا ہے تو ہر لکھنؤ والا صحیح طریقے سے اردو بولنا سیکھ جائے گا. واہ واہ واہ. تبھی بہت عمدہ. تبھی وہ ذرا کو جرا نہیں بولے گا اور تبھی اس کی تلفظ بہتر ہو جائے گی. میں دعاگو ہوں کہ زبان ابداً ابدا قائم رہے اور وہ آپ ہیں جو یقین کریں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جسٹس